옆에 분들하고 인사하겠습니다. 잘 되고 있습니다. 기도하면 됩니다. 할렐루야. 잘 되고 있습니다. 기도하면 더 잘 되는 것이 아니라 기도하면 됩니다. 이번에 제가 또 배웠어요. 기도하면 됩니다. 그래서 우리는 기도의 용사로 살아갈 수 있기를 바랍니다. 오늘 함께 본 이 히브리서 말씀은 무엇이냐? 예수 그리스도의 십자가와 대제사장이심을 강조하고 있는 것이 바로 히브리서의 말씀이에요. 왜 예수님의 십자가와 그리고 대제사장임을 강조하고 있느냐? 즉 다른 말로 이 히브리서는 흩어져 있는 유대인들을 향해서 기록을 했는데 성사학자들은 이야기를 합니다. 아마 로마에서 핍박받고 있는 이 사람들을 향해서 기록한 것일 것이다. 그렇게 유추를 합니다. 그러면서 신앙 공동체가 박해 가운데서도 믿음에서 흔들리지 않고 끝까지 나가기를 그렇게 권면하고 있는 거예요. 우리가 신앙생활 할 때에 정말 벼보다도 더 쉽게 흔들릴 수 있습니다. 갈대보다도 쉽게 흔들릴 수도 있습니다. 어제는 텐션이 이만큼 올라갔다가 오늘은 정말 수월보다 더 깊이 마음이 좌절 때도 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 어떻게 살아가야 되는가? 십자가를 바라보고 대제사장이신 이 예수 그리스도를 붙잡고 살아가죠. 그래야지 우리의 신앙생활이 흔들리지 않는다라는 것입니다. 로마 제국은 그 당시에 많은 박해와 압박을 받았다는 것이에요. 요즘 시대에도 많은 압박과 핍박들이 있습니다. 영상을 한번 보겠습니다. 이 영상을 한번 보시면서요, 기독교 박해하는 5개 국가, 물론 6년 전에 영상이기 때문에 바뀌었을 수도 있겠지만은 5개 국가를 보여주겠습니다. 이 영상을 한번 보시고요, 도전을 받을 수 있기를 바랍니다. Many Christians in Pakistan continue to experience violence in the form of attacks and assaults. Moreover, blasphemy laws give the opportunity to put Christians under massive pressure. If a Christian is accused of having insulted Islam in any way, they are in imminent danger of their life. If they are not sentenced in court, or when they're finally freed, some Islamists still believe it their duty to kill them. Position 4. Sudan. Historically, Islam is deeply rooted in Sudanese society. Under the authoritarian rule of Omar al-Bashir and his party, the rule of law does not always exist. Christians are sometimes arrested under suspicion of espionage. Some church buildings have been demolished, and recently the government has put enormous pressure on some church leaders to place their churches under government control. Position 3. Somalia. If a Muslim decides to become a Christian here, they run the risk of being persecuted to death by family and local rulers. In addition, Al-Shabaab fighters are specifically looking for Christians. Whoever is suspected of being a Christian will be killed. Position 2. Afghanistan. Islamists have made massive territorial gains and thus increased the already high pressure on the few Christians in the country to a full squeeze. All Afghan Christians have a Muslim background. As soon as it becomes known that a Muslim has accepted the Christian faith, society and extended family are threatening them with death. And sometimes converts are murdered by their own family. Position 1. North Korea. Surveillance of the country's own population has continued to increase because of its continued self-isolation. Ownership of a Bible puts whole families in danger. Tens of thousands of Christians are imprisoned in labor camps, and many of them are tortured to death. For Kim Jong-un and his regime, Christians are enemies of the state. At the same time, however, underground Christian churches are growing, and the gospel is apparently spreading in secret. 자, 이렇게 우리 영상을 봤듯이
많은 나라들이 이 5개 국가뿐만 아니라 많은 나라들이 지금 기독교를 박해하고 있습니다. 목숨을 건다라는 거예요. 교회를 다니면 저희들은 뭐 다닐 수도 있고 안 다닐 수도 있겠지만은 이 나라는 목숨을 걸고 다녀야 되는 거예요. 내가 크리스천입니다라고 하면 가족들에게 살해 위협을 당하고, 또 수단 같은 경우에 어떻습니까? 내가 국가에서 법적으로 괜찮아 무죄라고 선고를 받았지만은 이 사람을 죽이려고 달려드는, 사명을 가지고 달려드는 사람들도 있다라는 거예요. 자, 만약에 우리가 그렇다면 여기에서 그 자리에서 앉아서 신앙생활을 할 수 있는 사람이 몇 명 있겠습니까? 여러분들 이 자리에 앉아 있을 수 있겠습니까? 없다라는 거예요. 어떤 나라는 직장에 취직을 하지 못합니다. 어떤 나라는 가족으로부터 추방당합니다. 또 어떤 나라는 종교에 대한 자유를 줘요. 교회도 짓게 하고. 그런데 문제는 개보수를 불허합니다. 30년, 40년, 50년 되면 교회를 새로 건축을 해야 되는데 그것을 불허해요. 그럼 결국에는 50년 동안 있다가 너희들은 망해라 라고 이야기를 하는 거예요. 얼마나 끔찍한 일입니까? 공공연하게 크리스천들 살해해도 그는 전사로 추앙받습니다. 그러니까 많은 사람들이 크리스천들을 죽이려고 혈안이 되어 있다는 거예요. 오늘의 말씀, 믿음으로 살아라, 뒤로 물러가지 말아라, 이것은 단순한 공고가 아니라 생존과 구원의 문제였다는 겁니다. 생존과 구원의 문제. 지금은 육신의 죽음이라는 극단적인 고난이나 또 유혹이 없습니다. 그럼에도 불구하고 많은 성도들이 신앙생활을 하는 가운데서 고난과 유혹 속에 빠지고 있다라는 겁니다. 교회에 나오기에 얼마나 어렵습니까? 많은 유혹들이 있기 때문이라는 거예요. 믿음을 지키기 어려운 시대에 살고 있다라는 겁니다. 그래서 히브리서 기자의 외침은 오늘 이렇게 이야기합니다. 너희들 생존과 구원의 문제에서 뒤로 가지 말고 한 발짝 한 발짝 앞으로 나가라. 우리에게 오늘 말씀해주고 있습니다. 우리는 지금 신앙의 경주를 달려가고 있습니다. 달리기 경주에서 가장 중요한 것이 뭡니까? 중요한 것이 뭐예요? 에? 뭐라고요? 도착이에요. 도착. 모두 다가 출발선에 설 수 있습니다. 삐까뻔쩍한 옷도 입을 수도 있고요. 또 좋은 신발을 신을 수도 있고요. 그리고 몸 풀고 출발선에 다 섭니다. 그런데 신앙의 경주 가운데 가장 필요한 것은 뭐냐? 도착을 하느냐 마느냐의 문제예요. 도착을 하느냐. 출발선에 서는 것이 중요한 것이 아니라 도착하는 것이 중요하다는 거예요. 도착. 완주하는 것이 중요하다는 거예요. 옆에 분들 한번 보시기 바랍니다. 한번 보세요. 지금 고개 돌려서 한번 보세요. 관상을 보니까 뭐 도착할 수 있을 것 같아요? 네, 아멘. 도착을 해야 돼요. 도착을. 빠르기가 중요한 것이 아니라 방향과 또 끝까지 인내하면서 도착하는 것이 중요하다는 것입니다. 아무리 좋은 스타트를 끊어도 중간에 포기하면, 결승전에 다가가지 않으면 그 사람은 출발을 안 한 것과 똑같다라는 겁니다. 따라하겠습니다. 끝까지 완주하자. 끝까지 완주하는 우리 성도들 되시기를 바랍니다. 히브리서 기자는 당시 믿음을 지키기에 어려운 상황에 놓여있던 이 성도들에게 우리는 뒤로 물러가지 말고, 뒤로 물러가는 것은 멸망하는 것이다 라고 이야기를 하면서 끝까지 믿음을 지켜서 구원에 이르자라고 권면을 하고 있는 것입니다. 초대교회 성도들에게 이렇게 이야기하는 것은 순교를 각오하고 우리는 믿음 생활, 신앙 생활을 하자, 그것을 말씀하고 있는 것이죠. 심지어 목숨을 잃은 위기 속에서도 믿음을 굳게 지키자고 함께 파이팅을 외치고 있는 것입니다.
그러면 우리가 지켜야 될 믿음이 무엇일까? 믿음이라는 단어는 피스티스라는 단어입니다. 피스티스. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라, 그렇게 되어 있습니다. 믿음, 피스티스. 이것은 신념이 아니에요. 신념. 바로 하나님께 대한 전적인 신뢰와 순종의 삶이에요. 믿는다라고 신념적으로 살아가는 사람들이 있습니다. 자막 없는가요? 신념을 가지고 살아가는 거예요. 신념은 믿음이 아닙니다. 신념은 하나님께 대한 전적인 신뢰와 순종, 이것이 믿음이라는 거예요. 마가복음 5장 34절에도 이렇게 말씀합니다. 따라 내 믿음이, 따라 내 피스티스, 믿음이 너를 구원했다는 겁니다. 내 믿음이, 목숨을 거는 것이 믿음이에요. 신념이 아니라 목숨을 거는 거예요. 삶이라는 것입니다. 히브리서 11장 1절에도 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니. 이 믿음, 신념이 아니라는 것입니다. 삶이라는 것입니다. 삶. 우리는 어떻게 살아가고 있느냐? 어떻게 살아가고? 믿음이라는 것은 수동적인 것이 아닙니다. 누구에게서 오는 것이 아니에요. 내가 받는 것이 아니에요. 하나님을 향한 적극적인 삶의 형태가 믿음인 겁니다. 하나님에 대한 적극적인 삶. 어떻게 사느냐? 이것이 믿음이라는 것입니다. 그래서 그리스도인 다움의 삶을 살아라는 거예요. 이것이 믿음을 표현을 하는 것입니다. 믿음 중국 내지 선교를 개척한 허드슨 테일러가 있었습니다. 중국 내지 선교. 그 당시에 중국에서는 해안선을 따라서 선교를 했는데 이 허드슨 테일러는 중국 내륙으로 들어갔습니다. 도저히 감당할 수 없는 상황에서도 이 허드슨 테일러는 믿음으로 감당했습니다. 영국 교회조차도 너 너무 무모하다, 그렇게 하지 말라고 이야기를 했습니다. 그런데 이는 그 내륙에 있는 중국인들도 하나님을 알아야 되고 예수님을 알아야 된다는 그 신념으로 들어갔다라는 것입니다. 경제적인 어려움이 있었습니다. 가족의 고통이 있었습니다. 아내가 죽었습니다. 자녀들이 선교지에서 병들어 죽었습니다. 그런 고통 속에서 하나님께서 주신 말씀이 내 은혜가 네게 족하다, 그 말씀을 주셨다는 거예요. 그리고 그 말씀을 붙잡고 더 깊은 헌신으로 나아갔다는 것입니다. 허드슨 테일러의 삶은 믿음으로 살리라라는 이 말씀을 추상적인 개념이 아니라 실질적인 삶의 사역 속에서 역사로 보여주었다라는 겁니다. 믿음은 추상적인 개념이 아니에요. 믿음은, 따라하겠습니다. 믿음은 삶이다. 알미 중요한 것이 아니에요. 암도 충분히 중요하지만 중요한 것은 신앙 삶이 중요하다는 것이고, 이 신앙 삶이 바로 믿음이라는 것입니다. 믿음은 낙관적인 기대가 아닙니다. 어떠한 상황 속에서도 하나님께 충성하고 하나님께서 나를 지켜주시리라는 신뢰 가운데 형성되는 것이 믿음이라는 거예요. 내가 기도함을 통해서 하나님께서 응답해 주실 것이다. 이것이 믿음이에요. 신뢰가 있기 때문에. 한 대학교 교수님이 있었습니다. 굉장히 유명한 교수님이에요. 이 교수님이 학생들을 데리고 실험을 합니다. 아주 컴컴한 실내에 들어가서 이 교수님 뒤에 잡고 따라오도록 되어 있다는 겁니다. 열차놀이죠, 그죠? 아무것도 보이지 않았습니다. 이 교수님만 붙잡고 앞으로 한 발짝 한 발짝 한 발짝 갔습니다. 그리고는 이제 불을 밑에 켰습니다. 켜니까 어떤 현상이 생겼냐면요, 큰 웅덩이가 있었습니다. 그리고 웅덩이 위에
길이 있는데 그 길을 걸어갔다는 거예요. 그런데 그 웅덩이에 뭐가 있느냐? 독사들이 바글바글 했다는 거예요. 그리고 이 교수님이 다시 돌아가자 했습니다. 돌아가는 사람이 있었겠어요? 없었겠어요? 못 돌아가죠. 무서워서. 안 보였을 때는 모르겠는데 보이니까 못 가는 거예요. 그래도 교수님이 돌아가자 했습니다. 그러니까 찔록찔록 가는데 자세히 보니까 유리로 그것이 막혀져 있더라는 거예요. 뱀이 올라올 수 있습니까? 없습니까? 없어요. 그 교수님이 이야기합니다. 믿음이라는 것은 보이지 않는 것이고, 믿음이라는 것은 이 유리처럼 우리를 막아준다. 그것을 믿고 가는 것이다라고 합니다. 우리 삶을 보시기 바랍니다. 많은 독사보다도 더 숭악한 것이 우리를 넘어뜨리려고 합니다. 때로는 달콤하게, 때로는 쓰디쓰게, 때로는 우리의 발이 부러지도록 고통 가운데 우리를 넘어뜨리려고 합니다. 그런데 결국에는 우는 사자와 같은 그 사자도 목이 메어서 우리를 위협만 할 수 있지 우리를 어떻게 할 수가 없다라는 거예요. 철로 6장에 나오는 내용이죠. 요셉 보시기 바랍니다. 억울한 상황 속에서도 하나님을 신뢰하고 충성했습니다. 그러니까 어떻게 합니까? 당신들이 나를 해하려고 하였으나 하나님께서 그것을 선으로 바꾸셨다는 거예요. 총리가 되었기 때문에 형들을 다 죽일 수도 있었음에도 불구하고 하나님께서 하셨다는 겁니다. 아브라함 보시기 바랍니다. 약속을 끝까지 붙든 그 충성. 창세기 12장 1절 본토 친척 아버지 집을 떠나라, 고향을 떠나라. 이유를 알지 못했지만은 즉시 순종했습니다. 아브라함은 자녀가 없었습니다. 그럼에도 불구하고 내 후손은 하늘의 별과 같이 많을 것이다. 창세기 15장 5절에 약속을 하셨습니다. 그때에 이 아브라함은 어떻게 했습니까? 믿었다라는 거예요. 믿었다. 히브리서 11장에 그 내용에 대한 평가가 있습니다. 8절 말씀에 보면 믿음으로 아브라함은 하나님께서 그에게 약속하신 땅으로 가라는 하나님의 부르심에 순종했습니다. 그는 가야 할 것도 모른 채 자기 고향으로 떠났습니다. 또 그 다음에 보면 13절 말씀에 또 평가를 했습니다. 이 사람들은 모두 믿음을 따라 살다가 죽었습니다. 그들은 하나님께서 그의 백성에게 약속하신 것을 받지 못했으나 앞으로 올 것을 멀리서 보고 기뻐했습니다. 아직까지는 아니지만 그럼에도 불구하고 확실한 약속 가운데 믿고 기뻐했다는 것입니다. 그들은 스스로 자신이 이 땅에서 나그네일 뿐이라고 고백하였습니다. 믿음의 사람은 단순히 하나님을 믿는다라는 고백하는 데 멈추지 않고 담대한 삶을 살았다는 거예요. 담대한 삶. 이것이 바로 믿음입니다. 성경 속에서 에스더가 바로 그 본보기입니다. 유다 민족이 멸망의 위기 가운데 있었습니다. 그런데 이 에스더는 침묵하지 않았습니다. 그리고 에스더 4장 16절 말씀에 죽으면 죽으리라는 그 믿음을 가지고 나갔던 거예요. 하나님 편에 서기로 이 에스더는 작정을 했던 것입니다. 믿음의 사람은 자기 유익보다 하나님의 뜻을 먼저 구하고 또 죽음의 위협 앞에서도 뒤로 물러서지 않는 것이 믿음의 사람이라는 것입니다. 오히려 믿음 안에서 더 충성하고 끝까지 하나님께 순종하는 것이 바로 믿음이라는 것입니다. 믿음은 과거의 고백으로 끝나지 않는다라는 거예요. 자막에 있잖아요. 믿음은 과거 중요합니다. 그러나 지금 봤을 때는 의미가 없는 거예요. 신앙생활은 과거를 뜯어먹고 사는 것이 아니라 현재를 어떻게 살아갈 것이며 미래를 어떻게 해서 나갈 것인가가 중요한 거예요. 미래용으로 살리라라고 했습니다. 살리라. 자오, 살리라. 지속적인 삶의 태도를 강조하고 있는 것입니다.
믿음으로 살리라. 과거에 내가 화려하게 신앙생활을 했고 멋지게 생활했고 과거에 내가 2시간씩 3시간씩 7시간씩 기도했고 물론 그것도 중요합니다. 그것을 부정하는 것이 아니에요. 그러나 지금 내 믿음의 본전, 신앙생활의 본전을 한번 보시기 바랍니다. 어떤 생활을 하고 있는가? 불평불만이 내 말 속에 나와 있고 내 믿음은 과거에 있었던 것 다 식어버리고 스스로 겨우 열기를 내고 있고 늦게 믿었지만 지금 발짝발짝 뛰면서 하나님 찬양합니다. 감사합니다. 기쁩니다. 이렇게 하는 것. 아이고 나도 예전엔 다 그랬어. 회개하시기 바랍니다. 지금이 중요한 거예요. 지금이. 과거는 중요한 것이 아니라 지금이 중요한 거예요. 그리고 이 지금을 가지고 미래를 향해 나가야 되는 것입니다. 할렐루야. 과거뿐만 아니라 현재와 미래까지도 여전히 믿음으로 살아야 한다는 것을 오늘 말씀해 주고 있는 것입니다. 믿음에서 떠나는 것은 두 번째 후퇴이고 멸망의 길입니다. 본문에도 말씀하고 있습니다. 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라. 뒤로 물러가면 하나님이, 뒤로 물러가면 총사령관이신 이 하나님이 기뻐하지 아니하리라 오늘 말씀하고 있습니다. 이 뒤로 물러가다라는 이 표현이 어떤 표현이냐? 단순하게 멈추는 것이 아니라 적극적으로 뒤로 후진하는 거예요. 적극적으로, 내가 능동적으로 내가 후진하는 겁니다. 움츠러들고 후퇴하는 것, 물러가는 것, 도망가는 것. 여기에서 뒤로 물러가다는 것은 거기에 이야기를 하고 있습니다. 신앙생활하면서 잠시 멈추는 것이 아니라 적극적으로 하나님을 멀리하고 적극적으로 신앙을 멀리하고 교회를 멀리하고 도망가는 것, 이것을 말씀하고 있는 것입니다. 그때에 나는, 내 마음은 그 도망간 사람을 기뻐하지 않을 것이다 라고 말씀해 주고 있습니다. 신앙생활이 어렵습니까? 잠시 시험이 듭니까? 괜찮습니다. 그럴 수도 있어요. 그런데 그 자리는 지켜야 된다. 그 자리는. 한번 떠나게 되면 다시 돌아오지 못할 수도 있다는 것입니다. 왜냐하면 우리를 넘어뜨리고 하는 우는 사자와 같이 사탄 마귀들을 우리를 계속해서 긁어내기 때문에 때로는 우리가 약해지는 아킬레스 건들이 있습니다. 그 달콤함으로 우리를 유혹합니다. 다시 돌아오지 못하도록 신앙을 잠을 자게 한다는 것이죠. 그 자리를 지키시기 바랍니다. 저는 여기도 보면 몇 분 안 보이시는데 너무 마음이 아픈 게 왜 하나님하고 딜을 하려고 하는지 모르겠습니다. 그러지 마세요. 이 자리는 꼭 지키세요. 하나님하고 딜하지 말고 하나님하고 싸워서 이겼다. 다투라는 거예요. 하나님 왜 그러냐고 몸부림치라는 겁니다. 히브리서 11장 6절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니. 믿음은 하나님을 기쁘시게 하지만 후퇴는 하나님을 근심하게 한다는 것입니다. 우리가 정말 하나님을 믿는 성도라면 하나님의 근심거리가 되시겠습니까? 하나님의 기쁨이 되시겠습니까? 하나님의 기쁨이 되라는 것입니다. 때로는 짜부라들 수도 있습니다. 때로는 실족할 수도 있고 때로는 넘어질 수도 있고 때로는 그 자리에 주저앉을 수도 있습니다. 지난주에 누가 나왔습니까? 엘리야 보시기 바랍니다. 그렇게 화려하고 엄청난 기적을 베푼 엘리야도 좌절하고 넘어졌잖아요. 그럴 수도 있다라는 겁니다. 그런데 중요한 것은 그럼에도 불구하고 여전히 하나님은 우리를 향해서 눈을 드시고 우리를 응원하시고 우리가 일어서도록 까마귀를 통해서 천사를 통해서 계속해서 힘 주시고 능력 주시고 물질이 없을 때 물질 주시고 힘이 없을 때 능력 주시고 새 힘 주시고 성령 충만하게 하시고 떠나면 안 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 누가복음 9장 62절에도 예수께서 이랬을 때 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니하리라. 할렐루야. 손에 쟁기를 잡고 이미 하나님 나라를 향해서 나가고 있다라는 것입니다. 이제 신앙생활을 시작했다라는 것입니다. 때로는
많이 나갔다라는 그 뜻입니다. 그런데 뒤를 돌아본다라는 것은 여전히 과거의 세상과 또 옛 습관과 옛 유혹에 마음이 뺏겼다라는 것입니다. 그 대표적인 사람이 누굽니까? 롯의 아내입니다. 소돔성을 나와서 도망가다가 그것을 돌아보다가 소금 기둥이 되었다는 것입니다. 결국에는 뒤를 돌아보는 것, 신앙은 결국에는 멸망을 불러온다는 것입니다. 믿음에서 후퇴하는 자가 얼마나 큰 비극을 맞이하는지를 우리에게 보여주고 있는 것이에요. 신앙생활 하다가 낙심한 성도들이 있을 것입니다. 빨리 강권해서 데리고 오시기 바랍니다. 그것이 제일 중요한 거예요. 시간이 지나면 지날수록 돌아올 수 있는 힘이 없어지는 거예요. 돌아올 수 있는 힘이. 돌아온 탕자처럼 그럼에도 불구하고 내가 아버지를 보는 낯 보기에도 부끄럽지만 그럼에도 돌아오는 사람들이 많이 없다라는 거예요. 아이고 미안해서 내가 교회 못 갈 것 같아. 아니에요. 그럼에도 불구하고 오셔야 돼요. 그럼에도 불구하고. 뒤로 물러서는 그 순간 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 길이 된다라는 것입니다. 달리기 하는 사람들 가운데서 막 달리기 하죠. 아이고 힘들어. 잠시 쉬고 있습니다. 자, 쉬고 있으면 그 자리에 있는 거예요? 쉬고 있으면 그 자리에 있는 것이 아니에요. 같이 달리기 하는 사람은 먼저 달려가고 있습니다. 그러면 내가 그 자리에 있는 것이 아니라 나는 뒤로 처진다라는 거예요. 중요한 원리입니다. 그래서 한 발짝 한 발짝이라도 가야 된다라는 거예요. 하나님 나라를 향한 길은 언제나 앞을 향한 믿음의 전진뿐이라는 것입니다. 그래서 우리는 끝까지 믿음으로 전진해야 되는 것입니다. 히브리서 10장 39절 말씀입니다. 쉬운 성경을 읽습니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 우리는 뒤로 물러나 하나님께 버림을 받는 사람들이 아닙니다. 우리는 믿음으로 구원함을 받는 사람들입니다. 아멘. 39절 쉬운 성경으로 이렇게 되어 있는데 앞에 거를 제가 안 했는가요? 네, 됐습니다. 잘하셨어요. 자, 우리는 멸망할 자가 아니다라는 것입니다. 그것을 우리에게 선포하고 있는 것입니다. 저와 여러분들의 신앙 고백이라는 것입니다. 따라하겠습니다. 우리는 멸망할 자가 아니다. 예, 우리는 멸망할 자가 아니다라고 오늘 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 초대교회 성도들은 이 선언을 붙들면서 박해 속에서도 믿음을 지켰다라는 것입니다. 믿음은 구원에 이르는 길입니다. 마태복음 24장 13절에도 예수님은 우리에게 말씀하십니다. 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻는다. 구원을 받는다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 믿음은 순간의 감정이 아니라 인내와 소망으로 끝까지 나아가는 사람, 끝까지 지켜야 되는 지속적인 경주가 바로 믿음이라는 것입니다. 마라톤은 끝까지 완주해야 돼요. 우리의 신앙은 마라톤에 비유하고 있습니다. 끝까지 완주해야 하는 것입니다. 끝까지 달려가는 자가 따라하겠습니다. 하늘의 멸류관을 받는다. 하늘의 멸류관을 받는다. 네, 하늘의 멸류관을 받는 겁니다. 끝까지 달려가는. 그래서 우리는 끝까지 믿음을 붙잡으라고 말씀하고 있습니다. 믿음은 단순히 출발의 문제가 아닙니다. 끝까지 완주해야 되는 바로 생명의 길이라는 것입니다. 모태신앙 중요합니다. 내가 어릴 적부터 신앙생활을 했느냐 안 했느냐 중요해요. 그러나 그것이 전부가 아니다라는 거예요. 중요한 것은 죽기 전에 내가 믿음으로 고백하고 천국을 들어가느냐 안 들어가느냐의 문제예요. 믿음은 하나님을 기쁘시게 하지만 후퇴는 멸망으로 이끈다라고 말씀하고 있습니다. 우리의 정체성은 멸망의 길이 아니라 구원의 길을 걷는 것이 바로 하나님의 백성이라는 것입니다. 시험과 유혹 가운데서 우리는 믿음으로 버텨야 하는 것입니다. 세상이 우리를 조롱해도 믿음으로 하나님께 나가야 된다는 것입니다. 사탄 마귀는 우는 사자처럼 우리를 넘어뜨리려고 지금도 우리를 후퇴시키려고, 지금도 우리를 후진시키려고, 지금도 이 자리에 그냥 서 있도록 하기 위해서 얼마나 노력하는지를 모릅니다. 죄악된 욕망을 통해서 유혹합니다. 많은 물질주의, 또 성적인 유혹들,
바벨탑처럼 교만해지는 이 권력력 때문에 또 신앙의 열정을 식게 합니다. 나태하게 하고 안일하게 하고. 성도들 가운데요, 이런 사람들도 있습니다. 적선하듯이 한번 가준다. 안 나오면 찝찝하니까 나가준다. 뭐 이런 성도들도 있습니다. 나태한 성도라. 영화와 게임이나 오락과 술자리 등으로 시간을 빼앗아서 하나님을 찾지 못하는 성도들도 있습니다. 청년들 가운데 그런 거 많죠. 밤새도록 놀다가, 밤새도록 게임하다가, 밤새도록 친구들하고 놀다가 주일 성수 못합니다. 신앙을 쉽게 하는 그 열정이라는 것입니다. 바쁜 일상이 있습니다. 직장과 학업, 사업을 핑계대고 신앙생활을 뒷전으로 밀어내고 있는 성도들도 있다라는 것입니다. 공부해야 된다고. 공부 많이 하십시오. 하나님께서 주시는 그 공급을 받아 누려야지 우리가 더 풍성해지는데 내 능력 외에는 능력이 발휘되지 않습니다. 때로는 우리가 신앙생활을 할 때 넘어지게 하는 것이 무엇입니까? 고난을 통해서 넘어지게 합니다. 시험이 옵니다. 욥처럼 하나님께서 나를 버리셨구나 라고 생각할 때도 있습니다. 따라하겠습니다. 하나님은 절대로 나를 버리지 않는다. 이 믿음을 가지셔야 되는 거예요. 욥처럼 하나님께서 나를 버리셨구나 라고 생각할 수도 있겠지만 절대로 하나님은 나를 버리지 않는다라는 그 믿음, 이 믿음을 붙잡고 나가야 하는 것입니다. 기도 응답이 지연될 때도 우리는 시험에 듭니다. 기도해도 소용없어? 아닙니다. 기도하면 하나님께서 반드시 응답해 주신다고 믿고 나가야 하는 것이에요. 기도할 때에 내 욕심으로, 내 욕정으로 기도하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 기도하는 것. 여러분 기도할 때 이렇게 기도하시기 바랍니다. 하나님 1,000만 원 주십시오. 기도 잘못된 거예요. 하나님 11조 100만 원 할 수 있도록 해주십시오. 기도는 그렇게 하는 겁니다. 1,000만 원 주십시오라고 이야기하는 것은 내 욕심에 의해서 하는 거고요. 하나님 11조 100만 원 할 수 있도록 해주십시오. 하나님의 영광을 위해서 하는 겁니다. 같은 기도지만은 기도가 멋있잖아요. 기도가. 할렐루야. 네. 누가 그 이야기 하다고 나 우리 교회에서 11조 제일 많이 하고 싶다고. 제일 많이 하고 싶다고. 제일 많이 하시기 바랍니다. 서로가 이런 경쟁이 돼야 돼요. 하나님 내가 제일 사랑해. 하나님이 나를 제일 사랑해. 아니야 내가 하나님 제일 사랑해. 이런 사람들이 많이 나와야 된다는 것입니다. 또 교회 안에서의 상처들, 오해가 생기고 또 서로 찌르고 그렇기 때문에 넘어지는 경우들도 있습니다. 또 교회 안에서 요즘은 언제 제일 넘어지냐? 잘못된 가르침, 거짓 교리, 이단, 사람을 우상화하고 하나님으로부터 멀어지게 하는 것. 이것을 통해서 또 넘어진다라는 것입니다. 또 번영신학, 하나님 믿으면 부자 된다. 이것은 절대 틀린 말이에요. 절대 틀린 말. 하나님 믿으면 뭐 부자 된다, 건강해진다. 절대 틀린 말이에요. 이 번영신학이에요. 우리가 정말 하나님을 잘 믿을 때에 더 어려움 당할 수도 있습니다. 더 고난 당할 수도 있고요. 그러나 그때에도 하나님을 만날 수 있어야 되는 거예요. 그럴 때 하나님께서 더 큰 것으로 더 좋은 것으로 주시면 감사, 안 주셔도 감사. 이것이 신앙의 모습이라는 것입니다. 또 다른 사람들과 비교하면서 불평하면서 또 시기하면서 내 하나님을 믿는 만족감이 사라질 때도 있다는 것입니다. 사탄의 유혹은 겉으로는 매력적이고 합리적으로 보입니다. 결국에는 하나님과 멀어지게 하는 그 속임수라는 것입니다. 그래서 베드로전서 5장 8절에도 깨어 있으라고, 근신하라고, 기도하라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 히브리서 10장 38절 39절 말씀입니다. 우리의 신앙생활의 방향을 분명히 말씀해주고 분명히 보여주고 있습니다. 믿음은 멈추는 것이 아니라 앞으로 한 발짝이라도 나가는 것입니다. 주저앉지 말라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 그래서 우리는 뒤돌아보면 안 됩니다.
하나님께 주시는 전진하는 용기를 가지고 오늘 또 한 발짝 한 발짝 나가야 하는 것입니다. 그렇게 될 때에 결국에는 믿음의 승리를 우리에게 주시는 겁니다. 시편 126편 5절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작. 울며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 아멘. 울며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리는 자는 정말 우리에게 주신 하나님의 은혜, 능력, 이 모든 것을 기쁨으로 거둘 수 있는 우리 성도들이 된다라는 것입니다. 눈물 없이 갈 수 없습니다. 고난 없이 갈 수 없습니다. 내 신앙생활 평안에 있을 수 없는 일입니다. 사탄마귀하고 싸우는데 사탄마귀가 우리를 가만히 내버려 두는 것은 우리의 영적인 것이 잠을 자고 있기 때문에, 때로는 잘못된 길을 가고 있기 때문에 내 신앙생활이 평안하다고 생각을 하는 것입니다. 아니에요. 오늘 또 여전히 나를 노려보고 있는 많은 사탄마귀의 세력들이 우리를 넘어뜨리려고 하고 잡아뜨리려고 하고 또 유혹하여서 또 다른 길로 가게 합니다. 그렇지만 우리는 울며 씨를 뿌려야 하는 것입니다. 믿음으로 뒤돌아보지 않고 끝까지 전진하는 하나님의 사랑하는 성도들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 시간 함께 통성